سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, hari Khamis 7 Mac bersamaan dengan 26 Sya'ban 1445 Hijriah, kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam program pembudayaan Al-Quran dan Tazkirah. Dan insya-Allah kita akan bersama-sama dengan ceramah undangan kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Haji Samsudin Mahdi, Pegawai Pendidikan Islam Daerah Johor Bahru. Lebih dulu saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada tuan-tuan, khususnya para ketua jabatan, ketua bahagian, warga kerja Majlis Bandar Johor Bahru yang dapat sama-sama mengibaratkan program kita pada pagi ini. Jadi sebelum kita meneruskan program kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat tafrijiyah dan berzikir Asma al-Husna. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhadu به
به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بالعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم العظيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي
الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المعلومات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, kita teruskan program kita pada pagi ini dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam suratul Ma'idah mulai ayat yang ke-51 yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Syamsuddin bin Mahdi dan terjemahannya akan disampaikan oleh Encik Muhammad Zahidan dan insyaAllah sama-sama kita menghayati ayat suci Al-Quran ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi al-Karim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين تتخذ اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه
إنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat, kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain. Dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang berlaku zalim. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فيصبحون على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Dalam hal itu, kau lihat orang-orang yang ini munafik, yang ada penyakit dalam hatinya, segera berusaha berdamping diri kepada mereka, yakni Yahudi dan Nasrani, sambil berkata, kami takut bahawa kami akan ditimpa bencana. Yang ini yang memaksa kami meminta pertolongan mereka. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan yang ini kepada Rasulnya dan umat Islam, atau mendatangkan sesuatu hukuman dari sisinya yang ini terhadap golongan yang munafik itu. Maka sebab itu mereka akan menyesal mengenai apa yang telah mereka sembunyikan dalam hati. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. Dan yang ini telah kaum munafik itu menjadikan orang-orang yang beriman berkata, adakah mereka ini orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah dengan sesungguhnya
bersungguh-sungguh sumpah bahawa mereka benar-benar menyertai dan menolong kamu, telah gugurlah amal-amal mereka, lalu menjadilah mereka orang-orang yang budi. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, sesiapa di antara kamu berpaling tanah dari agamanya, yang ini jadi murtad, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang ia kasihkan mereka, dan mereka juga kasihkan dia. Mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang kafir. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang bercela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikannya kepada sesiapa yang dikehendaki, kerana Allah maha luas limpah kurnia lagi meliputi pengetahuan. Innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladzina amanu. Innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladzina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqi'un. Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqi'un. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, sedang mereka yang ini tunduk menjunjung perintah Allah. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu ومن يتول الله
فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون. Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman itu penolongnya, maka percayalah dia, kerana sesungguhnya golongan yakni yang berpegang kepada agama Allah itu yang tetap. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang menjadikan agama kamu sebagai itik-itikan dan permainan dari orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kamu dan orang-orang kafir musyrik itu menjadi penolong-penolong, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مظلم. أما بعد. Yang saya hormati ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian, Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Tuan Haji Saleh, Tuan Amirul, seluruh warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Tuan-Tuan, Puan-Puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada di penghujung bulan Syaban, di mana hari ini merupakan hari yang ke-26 Syaban sebagaimana yang dimaklumkan oleh Tuan Haji Soleh. Maknanya tinggal beberapa hari lagi kita berada di penghujung bulan Syaban yang dipanggil di ambang Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu sekali lagi di bulan Ramadan yang berbaki lebih kurang 4 hari lagi atau 5 hari lagi. Yang umum insyaAllah kita akan berpuasa sama ada hari Isnin ataupun hari Selasa ini tadi pada sebab pada hari Ahad insyaAllah kita akan melihat mana bulan kelihatan ataupun tidak. Sekiranya kelihatan maka kita akan berpuasa pada hari Isnin. Sekiranya tidak kelihatan maka kita mengikut hisab, kita akan berpuasa pada hari Selasa. Jadi kemungkinan ada yang berdoa, ya Allah biar puasa hari Selasa, maknanya ada peluang lagi nak makan hari Isnin. Maknanya itulah di kalangan kita. Ada yang tak sabar-sabar, tuan-tuan. Ada yang tak sabar-sabar, maknanya biarlah cepat Ramadan itu kunjung kembali. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya nak kongsikan pada pagi ini di ambang Ramadan ni, bila saja Ramadan nak kunjung tiba, maka pada masa ketika itulah kita bersungguh-sungguh, kita beria-ia untuk menyambut kedatangan Ramadan. Itu bagi segelintir golongan orang yang suka beribadah. Tapi ada segelintir kita yang lebih mempersiapkan untuk hari raya. Puasa belum tapi dah sibuk dengan raya, tuan-tuan. Salihlah salah seorang ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh ji. Sebab Haji Salih ni, tuan-tuan, dia punya test dia lain. Dia punya semangat, dia kata, Ustaz, kita baru nak sambut hari raya. Jadi kita doakan mudah-mudahan dapat kita baru jadi mudah-mudahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita lihat, tuan-tuan, di laman sosial, tuan-tuan, belum pun bermula Ramadan dah sibuk dah iklan raya. Jadi semangat raya itu lebih utama, berbeza semangat untuk menjalani ibadah puasa. Ada yang datang pada, kalau kat pejabat saya, Ustaz, ni kuih nak rasa. Itu biasa, tuan-tuan. Untuk apa? Untuk tempahan ketika nak raya nanti. Itu budaya kita, tuan-tuan. Itu biasalah. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang luar biasa ni bagi orang yang sentiasa menanti-nantikan Ramadan, semangat dia, tuan-tuan, memang luar biasa. Dengan mengajinya, dengan berzikirnya. Inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nak munculnya Ramadan, Nabi bersungguh-sungguh, tuan-tuan, nak sambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Itu Nabi Ustaz. Kita bukan Nabi, betul. Tapi kita kalau boleh ikut budaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ingin walaupun tak bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi kita ingin bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam di satu hari nanti. Kita berharap kepada Allah, wahai Allah, Kau temukanlah kami ya Allah dengan kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin dan percaya, tuan-tuan, kalau kita minta insya-Allah dapat, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni tak yakin. Sebagai contoh, tuan-tuan. Sebagai contoh. Saya suka bagi contoh. Contohlah, Haji Saleh Imam. Allah, kita makmum. Kita pula berada di saf yang pertama.
Ya. Kemudian di belakang kita tu lebih kurang ada 10 saf. Ya. Ketika kita berada di rakaat yang kedua, perut kita memulas. Itu contohlah, tak tahulah ada tak pengalaman ni. Kalau saya tu ada pengalaman tu, tuan-tuan harus ada pengalaman seumpama ini. Ya. Jadi apa yang tuan-tuan minta dengan Allah? Ya Allah, ya, tolonglah tahan, jangan bagi kita kecil. Minta dengan Allah tu kan. Dalam sembahyang ni. Yang kedua, ya Allah, lambatnya kau Imam Saleh, kenapa kau lambat sangat? Itu normal lah kan. Dia sembahyang macam biasa. Sebab ketika itu kita berada dalam keadaan sangat kritikal. Perut pemulas. Nak pusing belakang ramai orang. Ya. Diam aja. Tapi kita tetap minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bila kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba hilang rasa. Semangat terus solatnya. Sampai zikir doa imam selesai, kita kata, alhamdulillah. Maknanya doa ketika itu tuan-tuan, Allah Ta'ala angkat. Sebab kita yakin, yang datangkan Allah, yang hilangkan pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, di dalam kitab Nasahul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani menyebut bahawa 3 cara untuk menghilangkan kepayahan, menghilangkan kesusahan. Pertama kan apa yang disebut oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala wa arda. Pertama dia kata apa? Zikrullah ta'ala, perbanyakkan mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan ketika kita perlu baru ingat Allah, mana sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri apa yang kita minta. Yakin dan percaya. Sebagai contoh tadi, sebagai contoh saya tag kita tu, tengah sembahyang, ya Allah, perut rasa nak melepas, rasa upama dengannya. Kalau perkara-perkara seumpama ni banyak halaman saya tu, pengalaman saya alhamdulillah banyak. InsyaAllah yakin percaya Allah Ta'ala akan beri kepada kita. Yang penting kena yakin. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan kepada kita. Saya nak bagi contoh juga tentang pengalaman saya lah. Saya ambil yang terdekat. Contoh yang terdekat ni, teringin sangat nak makan buah rambutan. Kalau rumah keluarga Haji Fadil tu ada buah rambutan kan. Saya sekampung macam ni. Apa yang dia tahu tentang diri saya pun tahu tentang diri. Paling rapat lah. Jadi tadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, teringin sangat, teringin sangat nak makan buah rambutan. Pergi khidmat tak jumpa, pergi jual-jual buah tak jumpa. Buah rambutan, tak rambutan ni. Yang paling banyak buah durian tu tak. Aku tak nak durian. Minta dengan Allah, ya Allah, aku nak makan. Teringin macam orang minta pula. Contohlah. Hari lepas, staf saya datang. Dia kata, Ustaz, Ustaz, tengok apa dah, rambutan. Masya Allah. Sebab kita mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala santuni, anugerahkan kepada kita. Tapi yang penting saya sebut tadi apa? Sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi ketika kita dah berada di penghujung bulan Syaban, nak mengharapkan bahawa jumpalah Ramadan. Nak ulul bulan Ramadan dengan amal ibadah. Itu yang pertama tadi, zikrullah ta'ala. Cara yang kedua iaitu apa? Waliqa'u awliya. Maksudnya apa? Sentiasa bertemu dengan orang soleh. Sentiasa bertemu dengan orang soleh, sentiasa bertemu dengan para alim ulama. Jumpa, tengok muka dia senyum, tanya khabar. Jadi itu tuan-tuan, itu dia punya yang disebut oleh
Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Bila kita jumpa orang soleh, tuan-tuan, ya Allah, ya, aku ni beribadah tak macam dia. Dia tu, ya Allah, sehari ya Allah kuat betul je. Ya, kuat apa tuan-tuan? Kuat beribadah. Sembahyang dia, jumpa Isnin Khamis puasa dia, bulan Rajab puasa, bulan Syaban puasa. Kita kadang-kadang tuan-tuan, ya, kadang-kadang kita puasa lebih banyak tak puasa daripada puasa. Itu kita tuan-tuan. Kita tengok, ya Allah, hebatnya kau dalam hati. Bila aku boleh ikut. Ya. Jadi bila kita sentiasa bertemu dengan orang soleh, ya, orang sebelah ini namanya soleh. Soleh juga tuan-tuan. Memang ya Allah, salah satu dia budaya dia pun suka senyum. Susah pun senyum, senang pun senyum. Itu dah hebat yang disalin. Ini bukan puji tuan-tuan. Walaupun dah nak licin, ya. Jadi itulah, ya, kita lihat dia, ya, hatinya tetap tenang. Walaupun Allah Ta'ala uji macam-macam kepada kita. Itu yang kedua. Waliqa'u awliya. Yang ketiga apa dia? Wa kalamul hukama. Ya, 3 cara untuk menghilangkan kesusahan, kepayahan. Yang ketiga apa cara dia? Iaitu mendengar nasihat ulama. Ya. Ya, sebab pada hari-hari kita sama-sama hadir untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita menyambut, melakukan ibadah di bulan Ramadan. Ya. Tentu yang dirahmati Allah. Jadi apa yang disebut tadi tentang bahawa baginda Rasulullah SAW ketika nak bertemu Ramadan, Nabi bersungguh-sungguh, ya, dengan penuh kegembiraan nak sambut Ramadan saja tuan-tuan. Ya. Macam nak menyambut menantulah. Kalau misalnya nak menantu kan, Allahu Akbar, semangat yang luar biasa betul. Ya. Itu dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi SAW memperingatkan kepada kita tentang kepentingan Ramadan. Nabi seru kepada kita supaya menjaga puasa di siang hari, malamnya dengan berqiyamul lail. Ya. Sebagaimana yang disebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang membangunkan puasa di bulan Ramadan, ya, mengharapkan dengan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang dibuat itu Allah taala terima, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya. Ini kita harap-harap. Sebab itu Nabi SAW banyak, kalau tuan-tuan buka hadis baginda SAW yang disebut dalam kitab-kitab mu'tabar, contoh Riyadhus Shalihin, contoh Subulus Salam, ya, contoh Matan Arba'in Imam Nawawi. Itu ada cerita tentang ibadah puasa, ya. Jadi nak gambarkan kepada kita bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingatkan kepada umatnya. Sayang Nabi kat kita, tuan-tuan. Ya. Nabi sallallahu sayang dekat kita. Nabi tak fikir pun ahli keluarga Nabi. Saat-saat Nabi nak wafat pun Nabi ingat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, tuan-tuan, masih ingat lagi mana abang, mana anak, mana adik, ayah nak meninggal, ibu nak meninggal, tuan-tuan. Ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan tentang siapa? Umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat puasa orang dahulu, nak sambut puasa daripada orang dahulu tentang puasa dengan zaman sekarang, tuan-tuan, amat berbeza. Ya. Kalau kita lihat, tuan-tuan, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa di kalangan salafus salih nak bertemu Ramadan, mereka kata apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah,
Ya. Wahai Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan bertemu kan, mereka dah minta dah. Kita kalau boleh lambat lagi lah ya Allah. Masih mengharap siang hari nak makan. Ya. Tapi di kalangan salafus soleh 6 bulan, bayangkan tuan-tuan. 6 bulan dah minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya bulan Ramadan itu mereka temu. Kemudian mereka 6 bulan lepas itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala terima amalan-amalan mereka. Itu cara di kalangan golongan salafus saleh nak sambut Ramadan. 6 bulan dah minta tuan, jumpa Ramadan. Kita tuan kembali ya. 6 bulan sebelum jumpa Ramadan dah fikir dah hari raya nak buat apa dia. Kita kalau tengok dah tuan. Kalau saya mampu, ya Allah, dekat Ramadan ni, raya macam mana ya? Yang kau bapa yang lain, yang kau ibu pun lain, ya, anak-anaknya pun lain, ya. Itu dia. Beza orang terdahulu dia dipanggil salafus saleh dengan orang zaman kita. Tak kira ustaz ke tak ustaz, sama je tu. Kata orang Jawa, sami mau. Sama je. Ya. Dia punya budaya dia. Ya. Tapi tak semualah, tapi kebanyakan. Ya, kebanyakan kita. Ya. Jadi cuba kita amati tuan-tuan. Ya. Di kalangan masyarakat salafus saleh, mereka berharap bahawa bulan Ramadan itu mereka temu, dan selepas itu mereka berharap apa yang mereka buat tentang amalan-amalan mereka itu Allah Subhanahu wa taala terima. Itu dia. Kalau kita lihat pandangan daripada Yahya bin Mu'az Ar-Razi, ulama tasawuf itu tadi, ya, beliau mengatakan bahawa antara doa-doa di kalangan golongan salafus saleh, ya, berharap supaya apa mereka itu dipertemukan bulan Ramadan. Apa doa mereka tuan-tuan? Allahumma sallimni min Ramadan wassallim Ramadan li wa taslamhu minni mutaqabbalan. Allahumma sallimni min Ramadan. Ini doa tiap hari tuan-tuan. Ini salah satu doa. Allahumma sallimni min Ramadan wassallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Maksudnya betul, ya Allah, mereka sampaikanlah diriku hingga bertemu ke bulan Ramadan. Tengok, minta. Ini kalangan salafus saleh. Ya? Yang biasa kita dengar juga imam-imam di masjid di surau, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Silap Ustaz. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini biasa yang kita jumpa di masjid dan di surau. Imam biasa doa ni. Ya Allah, ya, berkatilah kami di bulan Rajab, berkatilah kami di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Ini biasa kita dengar. Tapi malam itu dan ada segelintir masyarakat teguh Imam Amirul, ini hadis dhaif ni buat apa nak beramal? Oh, kata Imam Amirul, bolehlah beramal, tak ada masalah. Masalah hadis dhaif ni lemah. Kenapa nak beramal dengan hadis dhaif? Imam Amirul pun jelaskan, walaupun dia berstatus hadis dhaif, tetapi dalam bab fadailul amal maka kita boleh beramal. Ya, jelaskan kepada segelintir masyarakat yang tidak berapa nak faham. Ya. Kita kata contoh ulama-ulama zaman dulu, contoh Imam Ahmad bin Hanbal masih lagi berpegang dengan hadis dhaif, masih lagi menjadikan hadis dhaif sebagai hujah. Kenapa? Kita pula yang tak berapa nak hafal hadis tolak pula. Maknanya kita berbicara itu cara yang harmoni. Jangan kita bicara tu, memang kita alim, memang kita tahu kan.
biar secara harmoni. Mudah-mudahan orang itu akhirnya menerima. Ya. Walaupun tuan-tuan, kalau kita lihat di laman sosial, ramai yang ini merujuk di laman sosial. Ya. Lebih mudah lah Ustaz, cepat Ustaz. Nak rujuk kepada Jabatan Mufti lambat, banyak dia punya prosedurnya Ustaz. Tengok TikTok. Macam baru ni Ustaz. Semalam satu haji, telefon saya, umur dia 74 tahun. Telefon saya, Ustaz, aku nak tanya lah Ustaz, tuan-tuan haji, betul ke nanti hari Ahad ke hari Senin tu haram berpuasa? Haji dapat maklumat ni dalam TikTok Ustaz. Dia kata haram berpuasa bagi orang yang tak pernah puasa sunat. Tiba-tiba tuan-tuan tu ini nak puasa sunat. Bukan puasa qada tuan-tuan, puasa sunat. Kalau Cik Nazar ada qada, maka pada hari Syak tu tak ada masalah. Ya? Puasa tak ada masalah. Tapi kalau puasa sunat saja-saja, tak pernah pun puasa sebelum ni tuan-tuan. Bulan Muharram tak pernah puasa. Ya? Bulan Rajab tak pernah puasa. Bulan Syaban selepas pertengahan tu baru nak mula puasa. Yang akhirnya ulama membahaskan tidak dibenarkan. Lebih-lebih lagi pada hari Syak. Mana hari Syak tu 29 Syaban. Ya? Tak boleh puasa, haram. Tapi kalau orang tu memang jenis puasa Senin Khamis, puasa penuh di bulan Rajab, puasa penuh di bulan Syaban, tak ada masalah, puasalah. Sebab memang kehidupannya penuh dengan beribadah. Ya, siang harinya dia puasa. Kita tuan-tuan siang hari banyak makan, malam hari pun makan. Contoh tuan-tuan, maknanya masuk banyak makan, adalah makan. Ya, sama ada ringan ke berat. Ada orang berat dia sepanjang. Ya, tapi badannya maintain dia maintain dia tuan-tuan. Tengok kau, ya Allah, lepas makan nasi. Lepas makan ni, makan ni. Tak naik-naik tuan-tuan. Yang ada kadang-kadang suara-suara yang sumpah. Kau ni beli apa? Beli tak pula. Ini tuan-tuan. Jadi, apa yang kita dapati tuan-tuan dalam laman sosial, ya, perlu kita tanya kepada ahlinya. Jangan kita terus terima bulan-bulan. Ya. Sebab apa? Ada yang dikat tuan-tuan. Cerita awal tu dia tak tengok, tahu-tahu keputusan. Ya. Baru-baru ni juga Ustaz, ada satu profesor Ustaz. Dia kata, profesor apa? Tak payah Ustaz nama tu. Dia kata, waktu sembahyang tu, tengah sujud terakhir, boleh berbicara dengan Allah menggunakan bahasa kita. Ya Allah, tapi kena pelan-pelan, jangan kuat-kuat. Hari ni tuan-tuan, sedang kan tuan-tuan, dalam sembahyang dah ada dah dia punya ayat-ayat yang boleh kita baca. Ya? Yang boleh kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menggunakan bahasa kita. Ya? Maksudnya kalau bahasa Melayu kita tak boleh. Kalau nak pun dalam hati. Ya Allah, dalam hati tu. Macam tadilah contoh Fatimah tadi. Urut rasa mula dalam hati, ya Allah, tolonglah. Kan kita minta dalam hati. Allah Ta'ala dengar tak suara hati kita? Dengar tuan-tuan. Cuma suara tuan-tuan tidak didengari oleh orang lain. Contoh apa ya? Bonus. Dah dapat bonus biasa. Alhamdulillah. Satu bulan lagi lepas kayu. Kalau aku tu macam pada baru ni. Kalau kita awam lain sejujur ni dibagi sekali dengan sudah. Tapi lepas tu dia doa, ya Allah, nanti tak gaji dapatlah bonus lagi. Itu dia. Itu pandai kau sembang-sembang lah dengan penjawab awam yang lain. Tuan-tuan yang berhormat Allah, kembali kepada tadi tuan-tuan. Maknanya di kalangan salafus saleh, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Jumpakan Ramadan.
Ya, Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Supaya ibadah yang kita buat tu Allah Subhanahu wa taala terima. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita lihat, saya nak buat perbezaan tuan-tuan, ya, di kalangan salafus soleh dengan kita yang hidup zaman ini. Kalau kita merujuk kata-kata Dr. Said Al-Afani, seorang ulama daripada Mesir, ya. Kalau kita lihat, dia kata golongan salafus soleh ketika nak menyambut Ramadan, mereka akan bertaubat taubatan nasuha. Sungguh-sungguh taubat, ya. Di samping itu mereka beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan. Semangat dan kalau solat sunat tu, ya Allah, kita semangat solat sunat tarawih ini. Minggu pertama gitu kan. Minggu pertama semangat, ya Allah, sepenuh. Ya. Macam mula-mula kita tu semalam subuh tu kan. Mula-mula lepas tu sejuk kembali. Sejuk dah. Ya. Kita punya kempen, Masya Allah, kau tu kan. Ya. Kau kempen, Alhamdulillah, penuh. Nanti yang kita Masjid Sultan Iskandar sampai 2 kali sembahyang. 6,000, 12,000 yang datang pada kita. Dia kata menyesal betul aku datang ramai pula orang. Ada yang rasa lambat sembahyang. Lepas tu dah sejuk dah. Dah biasa dah. Jadi budaya dalam ibadah itu berbeza di kalangan salafus salih dengan kita. Ya. Sebab tu mereka mampu menunaikan ibadah-ibadah solat sunat sampai 1,000 rakaat. Banyak kan? Kita solat tarawih 20 rakaat itu dah jadi gaduh-gaduh. Haji Mustafa jangan buat 20-48 lah. Ada yang apa nama? Yang kempen buat sikit saja. Masjid kempen buat banyak. Sebab arahan daripada Jabatan Agama. Imam tu tak, Imam Mirul. Ada surat tu tak. Masjid dan surau di negeri buat solat tarawih 20 rakaat. Suka tak suka ikut dia. Pasal aku nak buat 8 dia kata. Kan tuan, sebetulnya kita kejar nak buat 20. Di kalangan salafus saleh boleh 1,000 rakaat buat tuan. Kita, ya Allah. Kenapa tuan digalakkan buat banyak? Supaya kita berpeluang dapat hidup dalam syurga yang sama bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Ini adalah tujuannya, hikmahnya. Kita perbanyakkan ibadah solat dilakukan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang disebut tuan-tuan, ya, oleh Imam Ar-Razi rahimahullah taala wa arba, dia kata 3 golongan yang beruntung. 3 golongan orang yang beruntung. Itu akhirnya tuan-tuan. Pertama dia kata apa tuan-tuan? Ya, liman taraka dunya qabla an tutaraka. Ya. Golongan pertama yang disebut oleh Imam Ar-Razi ataupun Yahya bin Mu'az rahimahullah taala wa arda. Dia kata apa? Sesiapa yang meninggalkan kesenangan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Man taraka dunya qabla an tatruka. Maksudnya betul, meninggalkan kesenangan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Maksudnya apa tuan? Menggunakan harta kekayaan untuk berbagai kebaikan sebelum harta itu habis dengan sia-sia. Kalau bulan itu kan kita tanya pengurusi masjid ke imam, aku nak infakkan untuk iftar jama'i, iftar Ramadan. Kata imam, minta maaf tuan, dah penuh dah, tak ada peluang. Pergi masjid lain, masjid lain pun penuh. Ya. Contoh betul. 2 bulan sebelum jumpa Ramadan, saya jumpa dah.
Ustaz, haji ni Ustaz, dia taja sebulan iftar. Katakanlah satu hari dengan seorang ditaja RM20. Akan kat situ masjid dengan kau-kau tu kan. Bukan kaleng-kaleng di jamaah. Satu orang RM20. Kalikan dengan 500 orang. Dia kata, saya belanja 2 bulan sebelum Ramadan. Tak boleh aku sikit-sikit. Tak mahu Ustaz, dah penuh. Tengok kan, ada yang disebut sungguh beruntung orang ini, ya, dia manfaatkan hartanya untuk kebaikan. Jadi orang yang puasa tu dapat makan, pahala dia puasa tu. Orang yang beri makan pun pahalanya seumpama itu. Dia puasa, Masya Allah, ini tawaran. Yang kedua, ya, bana qabrahu qabla an yudkhalahu, ya, menggali kubur sebelum dia meninggalkan dunia. Ya. Maksudnya betul kan? Dia mengerjakan amal soleh yang boleh membuatnya selesa di alam kubur. Jadi buat amal soleh, kena memang kita cari apa dia amal soleh yang aku nak buat. Ya. Ada orang mewakafkan Quran, ada orang macam-macam tu kan, nak wakafkan tanah untuk tanah perkuburan tu kan. Dah ramai lah. Tapi kalau ni, kalau tertarik tanah, nak wakaf tanah kubur bagus tu, sebab kubur nak banyak penuh saja. Ya, tengok, ya, apa namanya, paling dekat saya tengok dekat ni Sungai Danu penuh sekejap. Tiap-tiap hari saya lalu nanti, ya Allah kejap ni, agak-agak kubur kat mana ya. Tuan-tuan, ramai orang wakafkan tanah untuk apa? Untuk masjid, untuk sekolah, untuk buat. Tapi wakaf untuk kubur tu kan dah kurang lah. Ya, dah kurang lah. Jadi kita agak-agak macam mana? Dah hari bulan dengan kapal mampu dia tu ditambah balik, kita duduk kata ada. Bila hari ramai orang datang ke kubur, ni kubur bapa aku, aku punya kubur bapa aku juga. Kumpul juga sikit. Ya. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Keuntungan golongan yang ketiga, wa arda rabbahu qabla an yulqahu. Meraih redha Tuhannya sebelum dia menemuinya. Maksudnya dengan melaksanakan kesemua perintah dan menjauhi larangan. Di bulan Ramadan usahalah tuan-tuan. Mudah-mudahan madrasah Ramadan mendidik kita sampailah bila-bila, sampai kita jumpa Ramadan akan datang. Jadi Allah alam, mudah-mudahan kongsian sedikit, ya, tazkirah, ya, ataupun ceramah pada pagi ini berkaitan di amal Ramadan memberikan motivasi kepada kita untuk kita menambahkan saham-saham akhirat. InsyaAllah kita berharap mudah-mudahan kita dapat bersama-sama menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Terima kasih atas undangan. Kita tangguhkan, tawakufkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi